नमस्कार मु सुदर्शन मिश्र पुनर्बार आपण समस्त को स्वागत करुच्ची किछि जीवन परिवर्तन कला भली उक्ति माध्यम रे किछि पंक्ति माध्यम रे। आज प्रथमे आमे जीवन प्रारंभ रे ए पंक्ति गुडी को निज पई उच्चारण करिबा, निज जीवन में प्रयोग करिया पई चेष्टा करिबा। सदा सर्वदा मन रखिबे मनुष्य जीवन अत्यंत दुईटी गुरुत्वपूर्ण समय होची सकाळ जा होची दिनर प्रारंभ एवं सोईबार किछि समय पूर्व, कारण यही दुईटी समय आम जीवन को संपूर्ण रूपे परिवर्तन करि पारे जदि आमे से समय रे जहा करिबा कथा ता करंती। सेतेबेले जदि आम कोनोसी शब्द सकारात्मक शब्द को दोहरांती बारंबार कहंती भावनार सहित ता जीवन में चमत्कार सृष्टि करे। काहेकि कारण आमे जेतरे सकाळु उठी थांती एवं जेतेबेले आमे निद्रा को जीवा पई किछि समय पूर्वरु जो अवस्था रे थांती से समय रे हमर बाहर मन धीरे धीरे स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है। मनुष्य पाखे सदा सर्वदा मन रखिए दुईटी मन अच्छी, गोटे हूँ चेतन मन, गोटे हूँ अवचेतन मन। चेतन मन संसार सहित जोड़ी हो रही जे कि सदा सर्वदा ठीक भूल भल मंद दुख सुख मध्य बांधि रही है, किंतु अवचेतन मन जहाँकि संपूर्ण रूपे ईश्वर सहित जड़ित ताको आपण जो संवाद देवे जो भावना देवे से को सत्य बोली भावे। सेतिपई कुआ जाए ईश्वर भावना को बुझंती, ईश्वर अंतरु आस्तुवा शब्द को बुझंती, सेही होची सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना। ए मन मध्य ईश्वरीय मन ईश्वर सहित जोड़ होइतिबार आगो ए अवचेतन मन जहाको सहज मन बोली कुआ जाए ताको जदि आपण भावनार सहित किछि अमूल्य शब्द कहउचंती से आप जीवन में हजार गुण परिवर्तन आने। जदि आपण जीवन को हजार गुण परिवर्तन करिया पई चाहउचंती, जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन आनिया पई चाहउचंती, एई दुईटी समय को उपयोग करंतो। प्रथमे आखि खोलिला मात्रे किछि समय मध्य रे ए अमूल्य बाणी गुडी को भावनार सहित उच्चारण करंतो एवं सोइला पूर्वरु एई समान शब्द गुडी को मध्य आपण उच्चारण करि परिबे। किंतु सकाळर प्रारंभ होते आम जीवन सर्वश्रेष्ठ समय, कारण आमे जो भली भावना चिंतन जो भली आमे आशा आकांक्षा नहीं जो भली उद्देश्य नहीं दिन को आरंभ करते सही भली हमको सफलता किबा असफलता प्राप्त हुए। आखि किछि समय पई बंद कर दियंतु, मो सहित अमूल्य वाक्य गुडी को कहंतु, आ सदा सर्वदा मन रखिबे वाक्य को भावनार सहित जोड़िबे, अर्थ जहा कहउचंती ताको अनुभव करिबे। प्रथम अमूल्य वाक्यटी आज मो पई बहुत किछि बड़ होबारे अछि, आज मो जीवन में बहुत किछि बड़ बड़ संभावना मते अपेक्षा करि रहिछि। ए जिनिस को कहंतु कि समय अनुभव करंतु। आज मो जीवन में बहुत किछि सुंदर जिनिस हबो जहा मु केबे आशा करिनी। हे परमात्मा मो जीवन में एमिति सफलता आज आसु, एमिति अनुभव आसु जहा को मु केबे आशा करिनी। सब सुंदर सुंदर जिनिसर अनुभव मत आज मिलू, सुंदर कर्म करिया को मिलू, सुंदर लोक माने मो सहित जोड़ी हुंतु, सुंदर संवाद सुनिया पई मिलू, सुंदर पदार्थ मते मिलू, सब सुंदर जिनिस केवल सकारात्मक जिनिस मते आज प्राप्त हो। अब विश्वास रखंतु एवं कहंतु आज दिन रे मो पई बहुत सुंदर सुंदर जिनिस प्राप्त होबार जोग रही कि समय कहंतु एवं अनुभव करंतु। मो ईश्वरंकर पुत्र, मु ईश्वरंकर पुत्र, सेतिपई मु सदा सर्वदा सुरक्षित, सेतिपई मु सदा सर्वदा आशीर्वाद युक्त, मु सदा सर्वदा आशीर्वाद युक्त। अर्थ ईश्वर का आशीर्वाद सदा सर्वदा मो मस्तक पर रही, अदृश्य आशीर्वाद मो मस्तक पर रही, मु सब बेले सुरक्षित। पर परम पिता मो सुरक्षार दायित्व नहीं। सदा सर्वदा मन रखिबे ईश्वर को गोटे मात्र जिनिस बहुत पसंद, ता होछि धन्यवाद। सकाळ प्रारंभ रे आखि बंद करी कहंतु, हे परमात्मा मु कोटि कोटि धन्यवाद दउछि आपनको ए मनुष्य जन्म पाई, कोटि कोटि धन्यवाद दउछि ए पृथ्वी पाई, कोटि कोटि धन्यवाद दउछि आज मते अमूल्य वार्ता श्रवण करिवार सुयोग मिलुछि, कोटि कोटि धन्यवाद दउछि मते गुरु प्राप्त हेछि, कोटि कोटि धन्यवाद दउछि मते खाद्य मिलुछि। हे परमात्मा कोटि कोटि धन्यवाद दउछि मते जल मिलुछि। हे परमात्मा कोटि कोटि धन्यवाद दउछि मते आज निश्वास प्रश्वास नबार सुयोग मिलुछि। थरे भाबंतु तो जदि किछि समय पई ये पवन बंद हो जाए, जल बंद हो जाए, आमर अवस्था कौन हम केबे भाविचंती?
ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ମୁକ୍ତରେ ମିଳୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁକ୍ତରେ ମିଳୁଥିବା ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ହାତରୁ ଚାଲିଯାଏ ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକା ହେଇଯାଏ। ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, କେବେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଆମ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଏ ବିଷୟ ଉପରେ? ପରମାତ୍ମାକୁ କେବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି କି? ହେ ପରମାତ୍ମା, ସଂସାର ମିଳିଛି, ପରିବାର ମିଳିଛି, ପିଲାମାନେ ମିଳିଛନ୍ତି, ପିତାମାତା ମିଳିଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି, ବଞ୍ଚିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। ହେ ପରମାତ୍ମା, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲିଛି। ବହୁତ ଲୋକ ରାତିରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଆଖି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା ଛାତ ମିଳିଛି, ଭାତ ମିଳିଛି, ହାତ ମିଳିଛି, ପରମାତ୍ମା ସୁନ୍ଦର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ମିଳିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଏଥିପାଇଁ, କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ। ଅନ୍ତରରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, କାରଣ ଧନ୍ୟବାଦ ପଦାର୍ଥକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ। ଈଶ୍ୱର ସେଥିରେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ସଦାସର୍ବଦା ଦୁଃଖିତ ରୁହନ୍ତୁନି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୋଟି କୋଟି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜୀବ ଯାହା ଯୋଉ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ଅଛି। ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ତା ଶରୀରରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି, ତା ପାଇଁ ପଦାର୍ଥର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? କିଛି ବି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଏ ଶରୀର ପାଇଁ, ମସ୍ତିଷ୍କ ପାଇଁ, ପୃଥିବୀ ପାଇଁ, ଜଳ ପାଇଁ, ଅନ୍ନ ପାଇଁ, ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଇଁ, ସଂସାର ପାଇଁ, ଏ କର୍ମ ପାଇଁ, ଏ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ମାତ୍ର କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସଦାସର୍ବଦା କହେ, ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ, ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ ନ କରିଛନ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେନି। ଈଶ୍ୱର ଅନୁଭବକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଭାବନାକୁ ବୁଝନ୍ତି। ଭାବନାର ସହିତ କୁହନ୍ତୁ, ହେ ପରମାତ୍ମା, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ। ପରମାତ୍ମା, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ। ଧନ୍ୟବାଦ ଏଥିପାଇଁ। ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଶିକା ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଊର୍ଜାବାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଶିକାରେ ଆପଣ ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ। ମୋ ଶରୀର, ମନ, ମସ୍ତିଷ୍କ, ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ, କାରଣ ଆପଣ ତା ଦେହରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା, ଆପଣ ହିଁ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଏ ଶରୀର ପାଇଁ, କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ, କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ। ପରମାତ୍ମା, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ, ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ସୁସ୍ଥ, ଜୀବନ ସାରା ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ରହିବି। ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ବୋଲି। ଆପଣ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ହେଉଛି, ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଚାରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅମୂଲ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେଉଛି, କେମିତି ବିଚିତ୍ର ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି। ଏ ପରମାତ୍ମା, ମୁଁ ଭୟ ନୁହଁ, ମୁଁ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ, ମୁଁ ଭୟମୁକ୍ତ, ମୁଁ ନିର୍ଭୟ। ହେ ପରମାତ୍ମା, ମୁଁ ନିର୍ଭୟ, ମୁଁ ଆନନ୍ଦ, ମୁଁ ଖୁସି, କାରଣ ଆପଣ ସଦାସର୍ବଦା ମୋ ସହିତ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ସହିତ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ସିଏ କ'ଣ ଭୟ କରିବ? ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର, ସିଏ କ'ଣ ଭୟାନ୍ୱିତ ହବ? ସିଏ କ'ଣ ଚିନ୍ତିତ ହବ? ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ପୁତ୍ର, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦିତ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ଚିନ୍ତା ରହିତ, ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ଭୟଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଭୟଭୀତ ନୁହଁ, ମୁଁ ନିର୍ଭୟ, ମୁଁ ଆନନ୍ଦ, ମୁଁ ଖୁସି। ହେ ପରମାତ୍ମା, ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ, ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉ ଜୀବନ ପ୍ରତି। ଆଜି ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତି। ଆଜି ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉ, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରେ। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କିଏ ବୋଲି, ଏ ସଂସାରକୁ କାହିଁକି ଆସିଛି ବୋଲି। ଥରେ ଯଦି ଆମେ ପଚାରନ୍ତି ମୁଁ କିଏ ବୋଲି, କାହିଁକି ଆସିଛି ବୋଲି, ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ସମାପ୍ତ। କାରଣ ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ସନ୍ତାନ, ଏଠି ଆସିଛି ଆନନ୍ଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାର ଶିଖିବି, ବଢିବି, ଆନନ୍ଦିତ ରହିବି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖୁସିରେ ରହିବି। ଈଶ୍ୱର କେବେ ଦୁଃଖୀ ହୁଅନ୍ତିନି, ଈଶ୍ୱର କେବେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ପୁତ୍ର, ମୁଁ ସମସ୍ୟାରୁ ସଦାସର୍ବଦା ସମାଧାନ ବାହାର କରେ। ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ଜୀବନ ପ୍ରତି ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଆଶା ଅଛି, ଆନନ୍ଦର ସହିତ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢୁଛି। हे परमात्मा मते आज श्रेष्ठ उद्देश्य प्राप्त हो जीवन ए सब जिनस मोर इच्छा जागृत हो। हे परमात्मा मु सदा सर्वदा सफल हुए, मु सदा सर्वदा जीवन पथरे आगू बढ़े, कारण सफलता हूँ मोर जन्मगत अधिकार। मुझे जन्म होती आप मत सफलता, खुशी, आनंद, स्वास्थ्य ए शरीर सहित संयुक्त कर किछि दिन तले भूली जाइथिली, एबे पुनर्बान मने पड़िला मु ईश्वर पुत्र,
ଯେବେଠାରୁ ମୋର ଜ୍ଞାନ ଆସିଲା ମୁଁ ସେବେଠାରୁ ଜାଣିଲି ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ପୁତ୍ର। ସଫଳତା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ନିଜକୁ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ସଫଳତା ମୋର ସଦା ସର୍ବଦା ସୁରକ୍ଷିତ। ମୁଁ ସଦା ସର୍ବଦା କୌଣସି ବି କର୍ମ କରି ସଫଳ ହେବି। ନିଜକୁ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ଅଛି। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖୋଲିକି ବଞ୍ଚୁଛି। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ମୋର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏ ପରମ ପିତାକୁ ମୁଁ ସକାଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିସାରିଛି। ଏ ପରମ ପିତାକୁ ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ସମ୍ବାଦ ଜଣାଇ ସାରିଛି। ପରମ ପିତାକୁ ମୋର ସବୁ ଅଭିପ୍ରାୟ ଜଣାଇ ସାରିଛି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ। ଆଉ ଏ ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମୋ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି, ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ। ମୋର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜ ସରଳତାର ସହିତ ହେଉଛି, ହବ, ହେଇସାରିଛି। ମୋ ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ମୁଁ କେବଳ ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚୁଛି, ଆନନ୍ଦରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ହେ ପରମାତ୍ମା, ମୁଁ, ମୋ ପରିବାର ଏବଂ ଏ ସମାଜ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟାରେ ଥାଏ ତାଠାରୁ ବଡ଼ ଆଉ ଅଖଣ୍ଡ ଶକ୍ତି ଏ ବିଶ୍ୱରେ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ସୁରକ୍ଷିତ। ଆମେ ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ କଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କଟି ଯାଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆସିଛି। ପୁନର୍ବାର ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ସନ୍ତାନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ପୁନର୍ବାର ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଯେତେବେଳେ ଭୁଲିଗଲେ ସମସ୍ୟା ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲେ ଆନନ୍ଦ। ନିଜକୁ କୁହନ୍ତୁ, ମୋ ପରିବାର ଏବଂ ଏ ସମଗ୍ର ସଂସାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁରକ୍ଷିତ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ହେ ପରମାତ୍ମା, ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିନିଷକୁ ଚୟନ କରୁଛି। ଯାହା ଉଚ୍ଚତମ ଜିନିଷ ସେଥିପ୍ରତି ମୋ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛି, ହେବା ଦରକାର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟଥା ଏ ସଂସାରରେ ଏତେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ, ଏତେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଥରେ ତା ଦେହରେ ଲାଗିଗଲେ, ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲେ, ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅସଫଳତା ଆସିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସକାଳୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି। ହେ ପରମାତ୍ମା, ମତେ କେବଳ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ସହିତ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ। ମତେ ଆଜି କେବଳ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁ, ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମିଳୁ, ସୁନ୍ଦର କର୍ମରେ ମୁଁ ହାତ ଲଗାଏ। ହେ ପରମାତ୍ମା, ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ। ସମସ୍ତେ ମତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ ମୋର ନିଜର। ଆଉ ସବା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମୋ ନିଜର। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମୋର। ଅର୍ଥ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଏ ଯୋଉ ଶରୀର, ଏ ଯୋଉ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଯୁଗ ଅମୂଲ୍ୟ ବାଣୀଯୁକ୍ତ ଶରୀର ଦେଇଛନ୍ତି, ଅପୂର୍ବ ମସ୍ତିଷ୍କ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ଏ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଏମିତି କର୍ମ ହଉ ଯେମିତି ସାରା ସଂସାର ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଉ। ସାରା ସଂସାରର ମୁଁ ମଙ୍ଗଳ କରିପାରେ। ମୁଁ ସାରା ସଂସାରକୁ ଭଲ ପାଏ, ସାରା ସଂସାର ମତେ ଭଲ ପାଉ। ସାରା ସଂସାରକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି, ସାରା ସଂସାର ମଧ୍ୟ ମତେ ଭଲ ପାଉଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ଦବା ଆଉ ନବା। ମୁଁ ଭାବନା ଅନ୍ୟକୁ ଦଉଛି, ସୁନ୍ଦର ଭାବନା ଅନ୍ୟକୁ ଦଉଛି, ଅନ୍ୟଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ହେ ପରମାତ୍ମା, ଏମିତି ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତୁ। ହେ ପରମାତ୍ମା, କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ମୌକା ଦେଇଛନ୍ତି, ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେ ପରମାତ୍ମା, କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆକୁ ଖୋଲିକି ବଞ୍ଚିପାରେ, ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚିପାରେ। ସଫଳତାର ଦିଗରେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଇପାରେ। ହେ ପରମାତ୍ମା, ହେ ପରମାତ୍ମା, ମୋ ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ। ମୋ ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଅସମ୍ଭବ ନଥାଏ। ପରମାତ୍ମା ପାଇଁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଅସମ୍ଭବ ନଥାଏ। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ମୋର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ସୁନ୍ଦରତାର ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ସତ୍ ଇଚ୍ଛା, ସତ୍ ଇଚ୍ଛା, ସବୁ ଇଚ୍ଛା ନୁହଁ। ମଣିଷ ତ ବହୁତ ସମୟ ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର କରିଥାଏ, ସେ କଥା ନୁହଁ। ପରମାତ୍ମା କେବଳ ମୋର ସୁନ୍ଦର ବିଚାର, ସୁନ୍ଦର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଫଳରେ ପରିଣତ ହଉ। ଆଉ ସମସ୍ତ ଯାକ ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ମୋର ସେମିତି ସ୍ୱତଃପଥ ହିସାବରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ। କେବଳ ଯୋଉ ଶୁଭ ବିଚାର ଆସୁଛି, ସୁନ୍ଦର କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ସୁନ୍ଦର ବାଣୀ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇ ଇଚ୍ଛା କେବଳ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ପରମାତ୍ମା, ଆଜିଙ୍କ କୃପାରୁ ହେ ପରମାତ୍ମା, ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଜି ମୁଁ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢୁଛି। ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶା ଅଛି, ମୁଁ ଦିନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଫଳ ହେବି। ପରମାତ୍ମା, ମତେ ଜୀବନର ସତ୍ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିପାରେ, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝି ବଞ୍ଚିପାରେ, ଦୁଃଖିତ ନ ହୁଏ,
ଜୀବନର ତ ନିୟମ ହେଉଛି ଆସିବା ଯିବା, ସଫଳତା ଅସଫଳତା, ଲୋକ ଆସିବେ ଯିବେ, ସଫଳତା ଆସିବ ଯିବ, ଦୁଃଖ ଆସିବ ଯିବ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସୁ ଯାଉ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ମୋ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ମନେ ରଖିପାରେ। ମୋ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚିବା। କାରଣ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆସିଛି ଦୁଃଖିତ ହେବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ଆନନ୍ଦିତ ହେବା ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ। ପରମାତ୍ମା ଏହି ଜ୍ଞାନ ସଦାସର୍ବଦା ମୋ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହୁ। ମୁଁ ସବୁ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିପାରେ, ସଂସାରର ଖେଳକୁ ବୁଝିପାରେ। ଯାହାକୁ ଦୁଃଖ ବୋଲି କହୁଛି ସେ ଦୁଃଖ ନୁହଁ, ଏ ଗୋଟେ ଘଟଣା। ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଘଟଣା, ଇଏ ଆସୁ ଆଉ ଯାଉ। ସୁଖ ତ ସଦାସର୍ବଦା ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି ଘଟିଛି ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ ସେ କେବଳ ସୁଖ ପାଇଁ। ଦୁଃଖ ବି ଯଦି ମିଳିଛି ନା, ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ସୁଖର ରାସ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ସଂକେତ ଦେଉଛି। ତାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସଦାସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚିବା। କିଛି ବି ହଉ, ମନକୁ ଭଲ ଲାଗୁ ନ ଲାଗୁ ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚିବା ହେଉଛି ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ହେ ପରମାତ୍ମା, ଆଜି ମୋ ଜୀବନ ଚମକୁଛି। ଆଜି ମୋ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖୋଲି ବଞ୍ଚୁଛି। ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆପଣ ଖୋଲି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୁହଁରେ ହସ ଅଛି, ଯୋଉ ଜାଗାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ମୁହଁରେ ହସ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କେତେ ବଡ଼ ଅବଦାନ, ପରମାତ୍ମା କେତେ ବଡ଼ ଆମ ପ୍ରତି କୃପା କରିଛନ୍ତି, ପିଲା ସଂସାର ମିଳିଛି। ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଫୁଟାନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କାମ ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ କାମ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ କିଛି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୁରୁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ହେ ପରମାତ୍ମା, ହେ ଗୁରୁବର, ଆପଣଙ୍କ କଲ୍ୟାଣରୁ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ନହେଲେ ଲୋକ ଛିନ୍ଭିନ୍ନ ହେଇଗଲେଣି। ବହୁତ ଲୋକ ଛଟପଟ ହେଇ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ଜଞ୍ଜାଳରେ କଟୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ନକାରାତ୍ମକ ଜିନିଷରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନରେ ଜର୍ଜରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ହେ ପରମାତ୍ମା, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହେ ପରମାତ୍ମା, ଆଜି ହେ ପରମାତ୍ମା, ଆଜି ସମସ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ମୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଏ ଦିନ ପ୍ରାରମ୍ଭ କଲା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଜି ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁଁ ଏବେ ଆଖି ଖୋଲୁଛି ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ସଫଳ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଦିନକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ଏମିତି ରହୁ। ମୁଁ ସଫଳ ଜୀବନ କାଟିପାରେ, ସଂସାରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଧ୍ୟାନ ଥାଉ। ସଦାସର୍ବଦା ମନେ ଥାଉ ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ପୁତ୍ର ବୋଲି, ଈଶ୍ୱର ସନ୍ତାନ ବୋଲି। ଏଠି ମୁଁ ଖେଳ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆଉ ମୋ ସହିତ କେବଳ ସବୁ ସୁନ୍ଦର, ସବୁ ଅପୂର୍ବ, ସବୁ ସକାରାତ୍ମକ ଜିନିଷ ହିଁ ହବ। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ଆଗକୁ ବଢୁଛି। ହେ ପରମାତ୍ମା, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ମୁଁ ମୋ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମୋତେ କୃପା କରନ୍ତୁ, ମୋ ସହିତ ସଦାସର୍ବଦା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ଏହି ଭାବନାରେ ରହି ନିଜ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଖି ଖୋଲନ୍ତୁ। ଏହି ଭାବନାରେ ରହି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଖି ଖୋଲନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାରା ସଂସାରକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସାରା ଦୁନିଆକୁ। ତୁରନ୍ତ ଉଠି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସବୁଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଆଖି ବୁଲାନ୍ତୁ। ଏ ଗଛ ପତ୍ର, ସଂସାର, ଆକାଶ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଘର ପରିବାର, ସଂସାର, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ଆଖି ବୁଲାନ୍ତୁ। ଏବେ କ'ଣ ଲାଗୁନି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ବୋଲି? ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଉଚିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବୋଲି। ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଛି, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷର ସଂଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆମ ପାଇଁ। ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ହିସାବରେ ଉପଯୋଗ କରି ଆମ ଜୀବନର ଚରମ ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ମିଳିଛି। କେବେ ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି କି? କେବେ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି କି? କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି? କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କି? ନା, କାରଣ ଆମେ ମାୟାରେ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ କେବଳ ନାହିଁର ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ହଁର ପଛରେ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ନାହିଁ ନୁହଁ, ହଁକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି।
ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମନେ ପକାଇବେ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଅନୁଭବର ସହିତ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ନଜର ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯିବ ନାହିଁ ନୁହଁ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ଈଶ୍ୱର ଆପଣ ସେତେବେଳେ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଆଉ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ସଫଳତା ସୁନ୍ଦରତା ଆପଣ ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଜୀବନ କାଟିବେ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଣୀଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ନିଜ ଜୀବନରେ ଲଗାଇବେ ଆଖି ଖୋଲିଲା ମାତ୍ର ଅନୁଭବର ସହିତ ଏ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କହିବେ ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଯଦି ଏ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓ ଆଖି ଖୋଲିଲା ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ମୋର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ସାରା ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଏ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓଟିକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଆଖି ଖୋଲିଲା ମାତ୍ରେ ଶୁଣିବେ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ କହିବେ ତା ସହିତ ଭାବନା ଯୋଡ଼ିବେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ତୁରନ୍ତ କିଛି କ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଅନୁଭବ ଆସିବ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଆଶା କରୁଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଏ ଭିଡିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ ଏ ଭିଡିଓଟି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ ସମସ୍ତେ ଏ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତୁ ଶୁଣିପାରନ୍ତୁ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରନ୍ତୁ ଯଦି ଆଗକୁ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ କିଛି ଅମୂଲ୍ୟ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ